श्री वाहिगुरु साहिब जी सवैया राय बुलाल उचारत वाक पाँव सत बात न पूर दयाला मात पिता तुमरे बिरहातुर ना गमने रहिए निजशाला सवैया राय बुलाल उचारत वाक। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पातल पावन भगत वछल किरपा दे खजाने अंतरयामी सतगुरु जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर बड़े ही प्यार अदब सत्कार शरधा भावना के सहित जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जीओ। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की महान कृपा हुई है। अत उच्चा ताका दरबारा अंत नाही किछ पारा वारा। सतगुरु जी के पवित्र स्थान पवित्र दरबार गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी नगर तलन विखे आप जी नगर निवासी इलाका निवासी होर देशों विदेशों तो चल के गुरु चरणों के विच हाज़रियां भरन लई अरदासां बेनतियां करन दे लई पहुंचे हो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करन आईयां होईयां समूह संगतां दीयां हाज़रियां दर ते प्रवान करन। सब दियां मनोभावनावां सतगुरु साहब जी गुरमत अनुसार संपूर्ण करके सब नूं निहालो निहाल करन। संध्या के सजे हुए दीवान विच रब्बी बाणी दे मनोहर कीर्तन उपरंत रहराज साहब जी के पाठ नितनेम की बाणी आप जी ने सरवण की है। हुण सतगुरु जी के चरणों विच निता प्रति का जो कर्म है तिस दे मुताबिक गुर इतिहास की लड़ीवार कथा का समा होया है। जगत गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी का सोहना सुंदर जीवन श्री गुरु नानक प्रकाश ग्रंथ के विच महाकवि भाई संतोख सिंह जी ने जिस शरधा भावना के नाल सुंदर छंदाबंदी के विच बना के अंकित किया है। आपां निता प्रति लड़ीवार रूप विच सतगुरु साहब जी के जीवन को विचारते आ रहे हाँ। अज भी आपां सतगुरु साहब जी के लड़ीवार जीवन की कथा आरंभ करन लगे हाँ। पर उस तो पहला अज का जो विशेष दिन है गुरपुरब का दिन है आप संगतां नूं विदित होवे कि अज शहीदां दे सरताज पंचम पातशाह बाणी के बोहे सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी का प्रकाश दिहाड़ा है प्रकाश पुरब है। सो समूह संगतां नूं सतगुरु साहब जी के आगमन पुरब दीआं बहुत बहुत वधाइयां होण। सतगुरु सच्चे पातशाह सब ते किरपा कर खुशियां वरताउण मेहरां करन। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह जिन्हां दा पवित्र आगमन गुरु घर विखे ही होया। सतगुरु चौथे पातशाह सोढी सुल्तान धन गुरु रामदास साहब महाराज जी के घर माता बीबी भानी जी की पवित्र कुख तो हजूर का आगमन 1620 संमत विक्रमी वैसाख सुदी 7ਵੀं नूं होया। अज वैसाख सुदी 7ਵੀं तरीक है चंद्रमा की और ईसवी सन इहदा 1563 बनता। 57 सालों का फर्क हुंदा ईसवी सन का ते बिक्रमी संमत का। सतगुरु साहब जी का पवित्र आगमन
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਵੀ ਧਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਧਨ, ਜਿਸ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਦੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਜੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਅਵਤਾਰਕਤੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਈ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਸੋ ਮਾਤਾ, ਧੰਨ ਸੋ ਪਿਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਧੰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਨਕੇ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਾਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ, ਅਨੰਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੈਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਲੰਘਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਜੋਤ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜੀਵਨ ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਜਨਮ ਲੰਘਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂੰਹ ਲੱਗਦੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। 12 ਸਾਲ ਮਹਾਨ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਨਾਥ ਨਾਨੀ ਨੇ ਪਾਲਣਾ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲ ਲੰਘਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੈਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਆਪ ਜੀ। ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਦੋਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬੱਚਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪਈ, ਇੱਕਦਮ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਲਕ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਹਲੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਤੇ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉੱਚਾ ਚੱਕੀਏ ਨਾ ਡੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਰ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਸੋਚਦੀ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਤਰਿਆ, ਬਹੁਤੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਣਾ, ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੋਹਿਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਥਾ। ਬੋਹਿਥ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੋਹਤਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣੇਗਾ, ਬੇਅੰਤ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਹਿਤ ਜਹਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਦਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਬੀੜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਦਹਾਕਾ ਲੰਘਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਸਰੋਵਰ ਖੁਦਵਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਅਗਾਂਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਿਆਈ ਵੀ ਦੇਣੀ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵੀ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ, ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਇਉਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਿਆਰ-ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਸਿਹਾਰੀ ਮੱਲ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਸਿਹਾਰੀ ਮੱਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਪੱਖੀ ਸੀ ਔਰ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਮਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭੇਗਾ ਕੌਣ? ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗਬਲੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਅਵਧੂਤ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ, ਜਾਓ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਵਾਓ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਕਾਰਜ ਨਿਬੜ ਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਤੋ ਆਪਣੀ ਅਵਧੂਤ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੇ ਕਾਹੇ ਕੇ ਸਾਹੇ, ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਕਿਹਦੇ ਆ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਸਿਹਾਰੀ ਮੱਲ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਓ, ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਓ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ। ਔਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਗਏ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਿਹਵਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਛੋੜਾ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਚੌਪਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿਜ਼ਰ ਦਾ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਹਿਜ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਓ। 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। 3ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਸਿੱਖ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵਿਰਾਗਮਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ 3 ਅੰਕ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2 ਸ਼ਬਦ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹ 3 ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਚੌਪਦੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, 4 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਥਾ ਪਦਾ ਵੀ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਚਾਰਦੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਉਤਰੇ ਕਿੱਥੋਂ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਚੌਥਾ ਪਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਇਹ ਚੌਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਨ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਘਾਲ ਕੇ, ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਪ੍ਰਥਾ, ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਐਸਾ ਅਸਥਾਨ ਸਿਰਜਿਆ ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜੇਹਿਆ, ਬੱਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ, ਹਰ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਸ ਮਲ ਜਾਏ, ਨਹਾਇਆ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਸੰਦ ਥਾਪੇ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਦ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਆਦ ਬੀੜ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਦ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਜੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 5ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸਤ ਹੋਏ, ਦੋਹਿਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਥਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਧੰਨ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਉ, ਜਿਨ ਨਾਮ ਕਾ ਖੋਲ ਦਿਖਾਇਓ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਰਾਗਨ ਹੀ ਰਾਗਨ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ ਕਹਿ, ਗ੍ਰੰਥ ਕੀਓ ਹੈ ਸੁਮੇਰ ਸਮਾਨਾ। ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਦੀਰਘ, ਸਾਹਿਬ ਜਾਨ ਅਦਾਇਬ ਕਹਿ ਹੈ, ਪੂਜੋ ਚੰਦਨ ਕੇਸਰ ਕੋ ਕਸ, ਧੂਪ ਦਿਖਾਇ ਕੈ ਫੂਲ ਚੜ੍ਹਾਇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਇਹਦਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ, ਉੱਚਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਚਾਦਰ ਹੇਠਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਵੀ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਥਾਪੇ।
ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਘਾਲਨਾਮਾ ਘਾਲਦਿਆਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚੰਦੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੈਰ ਪਾਲਿਆ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਬਲਕਿ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਤਾਜ, ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ। ਤੇ ਐਸਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਦੇ ਸੁੱਕਿਆ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਟ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੌਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਉਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਗਏ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਆਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਦੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਏਮਨਾਬਾਦ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬੇਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਖਫਾ ਹਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਕਿਉਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਹਿਤ ਚੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਹਿਤ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਇਹ ਉਤਾਰ ਦੇਣ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਕੰਮਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਈਆ
ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਉਚਾਰਤ ਵਾਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਧਨ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੰਤ ਕੋ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦੀਵ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਵਈਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਸਰਾਵਕ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ ਘਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰਵਾਲਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਹਿੱਤ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਅਸਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ, ਸੁਹਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛਪੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦਾਗ ਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਆਹ ਦਾਗ, ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦੱਸਦੀ ਆ ਰਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਪਿੱਕੀਆ ਪਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਪੁਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਰਾਜਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਕਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ, ਸੁੰਦਰ ਚੰਦੋਆ, ਚੌਂਕੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਠਾਠ ਬਾਠ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਉਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੇ ਕੋਟ ਤੁਰੰਗ ਕੁਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ ਪਾਉਣ ਕੇ ਗਾਉਣ ਕੋ ਜਾਤ ਨਵਾਰੇ ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂਪ ਭਲੀ ਵਿਦ ਨਿਆਵਤ ਸੀਸ ਨਾ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਏਤੇ ਭਏ ਤੋਂ ਕਹਾ ਭਏ ਭੂਪਤ ਅੰਤ ਕੋ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੂੜੇ ਆ, ਝੂਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਦ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਅਨਾਦੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜੀਵ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਛਾਣੇਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਕ ਉਚਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਉਚਾਰਤ ਵਾਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਜੀ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਜਾਓ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਛੋਟੀ ਜੀ ਭੇਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। 3 ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 3 ਖੂਹਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਦਦ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਏ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਲੰਗਰ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਚੰਗੇ ਖੂਹ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਮੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਆਪ ਜੀ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਓ। ਦੀਨਨ ਕੋ ਦੁਖ ਦੇ ਕਸ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਨਾਂ ਦਾ, ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਕਰ ਬੈਸ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਇਉਂ ਖੇਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪ ਜੀ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਏਕ ਕੀ ਦੇਗ ਅਖੰਡ ਚਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਕਾਹਦਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਲੰਗਰ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੀ ਮੰਗਤ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਈ। ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਬਲਕਿ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਦਿ ਬੇਅੰਤ ਲਖਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਦਾ ਆਦ ਅੰਤ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਅੰਤ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਗ ਕੰਤ ਦਤਾਰ ਸਮਾਨ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਤ ਮਾਲਕ ਖਸਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਨ ਸਰੀਰ ਰਚਿਓ ਤਨ ਧਾਨ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰਚਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਸਵਾਸ ਪਾਏ ਹੈ, ਤੇ ਧਨ ਤੇ ਧਾਨ, ਅੰਨ ਅਤੇ ਧਨ ਆਦਿਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਦਾ ਭਜਿਏ ਕਰਤਾ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਣਾ ਕਰੀਏ। ਆਨ ਕੀ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਜਗ ਮੈਂ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਤੇਰੇ ਪੂਬਤ ਹੋਏ ਕਾ ਸ਼ਾਹਿਨ ਸ਼ਾਹੀ। ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਭੂਮੀਪਤੀ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨ ਸਰਵਣ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ। ਹਿਰਦੈ ਅਸਗਤ ਰਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਰਹਿਣ ਕੈਸੇ ਸਦਨ ਮਹਿ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਲਈਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਉਪਾਸ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਾ ਡਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਹਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਤਨ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਾ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਉਲਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਣੇ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨੀ ਹਨ, ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਜਗਤ ਦੇ ਬੰਧਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ, ਔਰ ਦੰਭ ਨੂੰ, ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਮੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਔਰ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। ਕਾਲੂ ਸੁਣ ਬਾਤ ਮਨ ਮਾਏ ਪਲਤਾਤ ਅਤ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਨ ਜਿਲ ਤਾਤ ਨੈ ਬਿਗਪ ਪਛਾਨਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਇਆ ਹੈ। ਗਮਨਿਓ ਆਵਾਸ ਬਉਰੇ ਤਸੈ ਸੀਤ ਅਸਵਾਸ ਤਬ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਹੌਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਤ ਸੁਖ ਜੋ ਤਪ ਦੁਖ ਪਰਮਾਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸੁਦਾ ਸਿੰਧ ਤਿਆਗ ਅਨੁਰਾਗ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਖਾਨੀਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾ ਸਿੰਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਾ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝੇ। ਸ਼ਰਦਾ ਤਾਰ ਲੇਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਬਦਦਾਨਹੀ। ਸੋ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦੇ, ਗਤੀ ਦਾਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਲੂ ਜਾਤ ਸਾਧ ਸਮਝਾਏ ਵੇ ਕਤਲ ਗਾਥ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਰੋ ਸਰੀਰ ਧੀਰ ਕਿਉ ਤੂੰ ਪੀਰ ਮਾਨਹੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਧੀਰਜ ਧਾਰੋ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪੀੜਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਤ ਕਰ ਜਤ ਬਿਰਖਾਤ ਬਿਰਹਾਤੁਰ ਰਿਤੇ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਐ ਤੇ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਦੋਏ ਬਤਾਤ ਸੁਭ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਗਾਣੀ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਸਮਝਾਇਓ ਨੈ ਵਾਕ ਮਨ ਭਾਇਓ ਕੋ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਨਣੀ ਸੀ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾ ਥੱਕਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਸੀਨ ਭਇਓ ਨਾ ਆਵਾਸ ਹਿਤ ਜਾਣਹੀ। ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬਹੁਤੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ। ਬੇਦੀ ਕੋਲ ਕੇਤ ਰਾਈ ਰਾਈ ਕੇ ਨ ਕੇਤਨਿਸ। ਇਧਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਧੁਜਾ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਰਾਤ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਠਹਿਰ ਗਏ। ਭੋਲ ਜਦ ਭਈ ਜਾਏ ਵੈਸੇ ਉਦਿਆਨਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਦਿਆਨ ਇਕਾਂਤ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਬਾਸੁਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰ ਆਈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਮੋਹ ਕੇ ਉਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਗੁਣ ਖਾਨਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ, ਉਦਾਰ ਸਖੀ ਦਾਤੇ ਹਨ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ। ਮਾਤ ਹਰ ਕਾਇ ਉਰ ਆਨੰਦ ਨਾਮ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਥੱਕੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਤ ਮੈਂ ਅਦਕਾਏ ਬਹੁ ਬਿਦ ਸਮਝਾਵਈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਕੋ ਕਾਜ ਨੈ ਰਹੋ ਕਰ ਮਾਇ ਕੈਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੀ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿ। ਕਉ ਨਾ ਕਹਿ ਕੁਛ ਕਰੋ ਮਨ ਭਾਵਈ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿ, ਪਰ ਰਹਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਗ ਤੈ ਨ ਹੋਵ ਦੂਰ ਰਹੀਐ ਦੂਰ ਸੁਤ। ਮਾਤਾ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ, ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਰਹਿ। ਫਿਕਰ ਕੋ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਤੁਮ ਅਕ ਆਵਈ। ਤੇ ਫਿਕਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ,
ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਜੁਗ ਪਾਵੋ ਔਰ ਇੱਛਾ ਸੋ ਖਾਵੋ। ਹਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਓ, ਸਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਵਸਤਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹਿਨੋ, ਸੁੰਦਰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੋ। ਜੋ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਵਾਂਗੀ। ਵੈਸੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਤੁਮੈ ਕੋ ਨਾ ਹਟਾਵੇ। ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈ ਚਲੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਚਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਟਾਵੇਗਾ। ਕਾਲੂ ਟਿਕ ਆਇਓ ਬੈਠ ਬਚਨ ਬਲਾਇਓ। ਇੱਧਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਵੀ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੋਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਕੋ ਹਟਾਇਓ ਭਰੀ ਬਾਤ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ। ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਕੋ ਹਟਾਇਓ ਭਲੀ ਬਾਤ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀਐ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੋਚਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਵਤ ਪਾਰ ਪਿਤ ਖਾਤ ਕਰ ਚੰਤਨਿਤ। ਦੇਖ ਪੁੱਤਰ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਤੇਰੇ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਖਰਚਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਡਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੱਢੋ ਨਾ ਕੀਨੋ ਸਭ ਬਾਦ ਕਰੋ ਕਰਿਓ ਕੁਆਰੀਆ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ, ਇੰਨਾ ਧਨ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਕੋ ਸੌਜ ਸਭ ਦੀਨਿਆ ਲੁਟਾਈ ਤੁਮ। ਫਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਨਿਓ ਹਮ ਕਾਨ ਤਨ ਸ਼ੇਖ ਬਹੁ ਬਾਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਲਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇਰੀ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, 760 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਬਿਨਹਿ ਲਿਓ ਸੰਬਰ ਸਭ ਅੰਕਨ ਕੋ ਦਇਓ ਕਹਿ। ਪੁੱਤਰ, ਤੈਂ ਤਾਂ ਉਹ 760 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਦੇਵ ਭਇਓ ਕਿਨੋ ਕੋ ਜਸ ਹਮਾਰੀਆ। ਪੁੱਤਰ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਬ ਕੋ ਜਨਮ ਭਇਓ ਤਬ ਕੋ ਨਾ ਸੁਖ ਦਇਓ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਸਮਝ ਆਇਓ ਇੱਕ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਮਝਾ ਕੇ ਥੱਕ ਹਾਰ ਹੰਭ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਆਪਣੇ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸੁਧ ਕਾਲ ਕੋ ਫਕੀਰ ਭਇਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਸ਼ਰੀਕੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਕਾਲੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਕੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕੀ ਨਾ ਗੋਤ ਰਾਜ ਰਿਜੇ ਜਿਨ ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਜਾਨੀਆਂ। ਨਾ ਆਪਣੀ ਖੱਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀ, ਨਾ ਬੇਦੀ ਗੋਤ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਜ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਅਜੋ ਤਨ ਦੇਖ ਪਤ ਹਥੁਨਾ ਵਸ਼ੇਕ ਮੇਰੀ। ਪੁੱਤਰ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤਜ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਗਵਾ। ਜਿਨੁ ਸੁਖ ਰਹਿਓ ਸਦਾ ਭਇਓ ਦੁਖ ਦਾਨੀਆਂ। ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਣੋਂ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਹੋ ਨਿਜ ਧਾਮ ਨ ਕਹਿ ਕਰੋ ਕਾਜ ਕੁਛ। ਘਰੇ ਰਹੋ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕ ਕੇ, ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰਿਓ। ਕੌਣ ਭੀੜ ਪਰੀ ਤੇ ਫਕੀਰੇ ਦੀ ਕਟਾਨੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਭੀੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਪਤਾ ਆ ਪਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਬਈ ਇਹ ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੋਂ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਾਗੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੋਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਭੀੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਪਤਾ ਆ ਪਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਨਾਰ ਮੋਈ ਘਰ ਸੰਪਤ ਨਾਸੀ, ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਏ ਭਇਓ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਾਧ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਅਸਲ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰਗ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਿਰਵਿਰਤ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜ ਯੋਗ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚੋਲਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੈ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਵਾਤੀ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੁੜਨਾ। ਇਹੀ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਵਾਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੂਲੀਆਂ ਨਰਮ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਮੋੜ ਲਓ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੱਕੇ ਟਾਹਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੁੰਡਾ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਜਪਜੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਕਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਐਡੀ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਆ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਨਕ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਨ ਤੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਗੁਰ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ। ਵਾਪਨਾ ਬਖਾਨਿਆਂ ਸੋ ਪ੍ਰਿਆਣ ਕੋ ਜੋ ਦਾਨੀਆਂ। ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਲ ਬਦਨ ਤੇਨ ਕਾਸਿਨਾ ਅਰਨ ਗਿਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਨਿਕਲੀ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਮਲ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਖੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਘੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਿਚ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭੌਰੇ ਭੌਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਡਣਾ, ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਮਲ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਭੌਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਭੌਰੇ ਭੌਰੀਆਂ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਚਨ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਠਾਈ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਮਲ ਖਿੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖੜਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਨਸ ਮੈਂ ਹੰਸਣੀ ਸੀ ਤਹਾਂ ਹੀ ਬਿਰਾਜ ਰਹੀ। ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸਣੀ ਬਿਰਾਜਦੀ ਆ, ਉਹ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪੀ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਰਾਜੀ ਰਹੀ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਈ ਬਾਣੀ, ਬੋਲੇ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ
ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਪੁਨ ਪਾਨ ਪੈ ਕਰਾਇਓ ਪਰਿਅੰਕ ਪੌੜੇ ਅੰਨੀਆਂ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁੱਧ ਛਕ ਕੇ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ।